सब तो पहला दास अपने वालों ते जहदार जगतार सिंह हवारा वालों बलाई फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कौमी मुद्दों नूं लैके जो 7 जनवरी तो कौमी इंसाफ मोर्चा लग्या, वो संगतां अपना फर्ज समझते हुए भर रही अते बहुत सारियां सेवावां निभा रही। असीं उन्हां संगतां दा धन्नवाद करते हैं जो एक इस कौमी मोर्चे दी स्टेज तो प्रोग्राम उलीकिया गया सी कि इन्हां सरकारां नूं जिहड़ियां सानूं इंसाफ नहीं दे रहीआं, इत्थे तक कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी 2015 में होई बेअबदी ते उस तो बाद 353 बेअबदियां पंजाब अते पंजाब ते बाहरलियां स्टेटां विच हो चुकियां, परंतु सरकारां उन्हां दोषियां दे खिलाफ कोई सख्त कानून बनाउण नूं तैयार नहीं ताकि उन्हां नूं सज़ा मिल सके, अगे तो जुरत ना करन इस तरह की बेअबदी करन दी। देखो किन्नी मैं कहना किन्नी घटिया सोच है भी एक गुरु ग्रंथ साहिब की बेअबदी का असीं इंसाफ मंग रहे हैं, परंतु सरकारां वो भी देण नूं तैयार नहीं। असीं शांतमई रूप च उन्हां मुद्दों ते ये मोर्चा लाया, परंतु सरकार इस नूं दबाउण लई तरह तरह के हथकंडे वरत रही है। सो अज दा जिहड़ा 31 सिंघां दा जथा जिहड़ा इस सरकार दी भगवंत मान सरकार दी जिहड़ी जमीर है वो सौ चुकी है, क्योंकि इन्हां कौमी मुद्दों ते भी वो इंसाफ देण नूं तैयार नहीं। सो उन्हां दी सुत्ती जमीर नूं जगाउण लई सतनाम वाहिगुरू दा जाप करके ते सिमरन करके अरदास करदा जथा गुरु दे चरनां च कि सच्चे पातशाह जिथे कौम नूं इस कौमी मुद्दों ते संघर्ष करन दा बल बख्शण, उत्थे इन्हां सरकारां नूं इन्हां दी जमीर नूं जगाया जावे। जो साडी पुरातन परंपरावां जदों श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ग्वालियर दे किले विच कैद सन, उदों भी संगतां जाके उस किले की परिक्रमा करनियां, उस तो बाद अरदास करनी ते वो अरदास गुरु साहब दे चरनां च प्रवान होई। तुहानूं पता जिथे श्री गुरु हरगोबिंद साहिब दी रिहाई होई उत्थे उन्हां 52 हिंदू राजियां नूं भी उत्थों तो रिहा किया। सो इस च बहुत ताकत है गुरु दे चरनां विच कीती होई अरदास। अज दा जिहड़ा जथा इत्थे 31 सिंघां दा रवाना हो रहा, जो जाबते विच रह के सिर्फ ते सिर्फ 31 सिंह ही जाणगे, होर उन्हां दे नाल जो 5-4 प्रबंधक जो भी कोई उन्हां नूं मुश्किल आउंदी है उन्हूं हल करन लई जाणगे। होर मेरी बेनती है किसी सिंह ने फालतू जाण की कोशिश ना करनी, क्योंकि सरकार ये मौके लभ रही है भी असीं इन्हां दी कमजोरी लभ के कोई इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई करिए। सो आपां इस तरह का मौका सरकारां नूं कोई नहीं देना, शांतमई रह के गुरु का जाप करके असीं वो करना। दूजा भाई गुरदीप सिंह खैड़ा जो 4 दिन पहला 2 महीने की परोल ते आए हैं, अज उन्हां नाल तकरीबन 20 मिनट दास की गल हुई है। सब तो पहला उन्होंने संगत नूं फतेह बुलाई है। सो संगत जी उन्हां वल्लों बुलाई फतेह प्रवान करना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। उन्हां वल्लों कौम नूं अपील की गई है, कौम का धन्नवाद किया उन्होंने कि जो उन्हां बंदी सिंघां की रिहाई लई संघर्ष शुरू किया। दूजा उन्होंने कौम नूं अपील की है कि कौम एके दे विच रह के अपने हक्कां की प्राप्ति करे ते शांतमई तौर ते
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ CM ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਜਾਪਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਸੋ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੀਬੀਆਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਥਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਕੁਛ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਥੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਛ 2-4 ਸਿੰਘ ਵੱਧ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, 31 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸੋ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ 31 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚਾਲੇ ਬਾਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ
ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਨ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी की फतेह। ਤੁਸੀਂ ਜੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਚਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ 31 ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। देख तेग, देख तेग, पंथ की राज करेगा, राज करेगा। बोले सो निहाल। बंदी सिंह रिहा करो, बंदी सिंह रिहा करो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे दोषियां नूं सजा दिओ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे दोषियां नूं सजा दिओ। बंदी सिंह रिहा करो, बंदी सिंह रिहा करो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे दोषियां नूं सजा दिओ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे दोषियां नूं सजा दिओ। देख तेग फतेह, राज करेगा, राज करेगा। बोले सो निहाल। करता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ इस कौमी इंसान मोर्चे विचों रवाना हो चुकिया है ते हुण पंडाल दे विच संगतां नूं बेनती के पहुंचण दी किरपालता करो। ते तुहाडे सामने हुण भाई महल सिंह जी USA अमरीका तो पहुँचे हैं जथे समेत। ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਮਰ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬਗੜ੍ਹ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ
ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਵਾਸਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰਾ ਚਾਰਾ, ਛੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਠੱਲ ਪਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦਾ ਭਾਈ ਸੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਕਰੇ ਫਿਸਲ ਦਿੰਦਾ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ 328 ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ
ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਬੇਅਦਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 328 ਸਰੂਪ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੱਥਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਬਾਈਟ ਆਈਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਈਆਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਪਰੰਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜੋ ਹਨ ਬਿਰਥੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਓ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਊ USA ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਭਾਈ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ USA ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਊ ਜੀ USA ਤੋਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ UK, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣ ਭਾਈ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਾਏ ਹੋਏ ਲਿਆਓ ਕੀ ਨਾ ਲਿਆ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਆਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਲੋ 200 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 200 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਦਾਨ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਬਿਰਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਿਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਿਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਬ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਮਿਟਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਿਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਿਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਤਤੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਕ
गांच उबाले दे दे के दसदक गया अजमाया आरे दे दंदिया दसिया ए सिर लाथा दी टाणी सिख पंथ ने आरा दुनिया तो सिख पंथ ने आरा दुनिया तो तारीख दी कुर्बानी दा जद किधरे हाल सुनोंदी है दिल्ली दे चौक तड़प दे ने तलवार नु कंबनी आंदी है ए सदा बहारी बूटा है जिस छाते गादी माणी है सिख पंथ ने आरा दुनिया तो सिख पंथ ने आरा दुनिया तो इस पंथ दे साजन हारे ने उस आप सजाया लाला नू फिर मौत दी कड़ी हंस हंस के उस आप चढ़ाया लाला नू एक पिता ने भी जाने आना मेरे लाल दी उम्र ने आनी है सिख पंथ ने आरा दुनिया तो सिख पंथ ने आरा दुनिया तो नौवें गुर तेग बहादुर ने नु मरन दी जाच सिखाई है ए चरखड़िया ते हसदा ने मौत च जिंदगी पाई है सरहंद दियां कंधा बोल दियां एदा बचपन मौत दहानी है सिख पंथ ने आरा दुनिया तो सिख पंथ ने आरा दुनिया तो हाले भी खून शहीदां दा दे महल च रिसदा रहिंदा है एक पिता प्यारा लाला नू हाले भी जीवे कहंदा है जो पार चढ़ावे कौमां नू चमकौर चो मिलदा पानी है सिख पंथ ने आरा दुनिया तो सिख पंथ ने आरा दुनिया तो बच्चियां दियां बलियां दे दे के आजाद चनन नू करे हाय ए जंजुआं खातिर जूझ गया ए तिलका खातिर मरे हाय पर असां किरत कणाने की कदर इस दी पानी है सिख पंथ ने आरा दुनिया तो सिख पंथ ने आरा दुनिया तो सिख पंथ ने आरा दुनिया तो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਰਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੂਹ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਅੱਤ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਪੱਕ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜੂਝਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਬਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬਲਾ ਤੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਨਾਲ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨਿਆਰਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕ ਲੈ ਅਤੇ ਮੜੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦੇ ਅਤੇ ਪਿੱਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਫਿਰੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ ਨੇ 4 ਜੰਗ ਲੜੇ, 4 ਦੇ 4 ਜਿੱਤੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, 14 ਦੀਆਂ 14 ਜਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਇਹ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪਰਪੱਕ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਿਹੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਦੇਗ, ਅਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇਗ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ, ਜਿਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੱਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। 4 ਵਜਰ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ 4 ਵਜਰ ਕਹਿਤਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਮਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ। ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਜੂੜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚਾਲ ਚੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਭੰਨੇ ਬੇਈਮਾਨ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ। ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ 4 ਵਜਰ ਕਹਿ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੇਟਾ ਰਹਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਊ USA ਤੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਣ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧੂਲੀਆਂ ਨੇੜੇ ਮਨਵਾੜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਊ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਣ ਮਾਜਰਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, 39 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਬਖਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਦਬਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉਭਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 33 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰੋਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਦੂਰਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵੇਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਰਾ ਵਿਤਕਰਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਆਣ ਕੇ 100 ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾ ਟੱਪ ਕੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ, ਉਹਦਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਆ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੁਟਕਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਗਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਪੱਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 31 ਸਿੰਘ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਟੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਟਾ ਰੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ 10-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਹੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 15-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਛਪੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਇੰਨੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਢਾਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਣ ਵੀ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਡਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਘ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਈਏ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਐਵੇਂ ਭਰਾਵੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂਗਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਾਪ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਛੇ ਕਰਾ ਲਓ ਜਾਪ। Wastro.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਨ ਮਾਜਰਾ, ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, PV 33E 1357, ਦੂਜੀ PV 08 6595, PV 33 1357 ਤੇ PV 08 6595। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਰਸਤ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਸੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ USA, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰੂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੋੜਵੰਦ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਨ ਮਾਜਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ 26 ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜੋ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਦਾਸ, ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਬ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਰ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੰਨਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਰਹੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀਰ, ਕਰੋ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀਰਿਆ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਵੀਂ। ਇਹ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੁਲੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇੜੇ ਮਨਵਾੜ, ਬੰਬੇ ਤੇ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ ਦੀ ਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਗੁਰਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 22 ਰੋਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧੁਲੀਆ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਸ ਉਸ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਡੌਲ ਦੀ
ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਰੌਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਣ ਮਾਜਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹ ਚਾਬੀ ਆਈ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ, ਹੀਰੋ ਹੋਂਡੇ ਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇੱਥੇ। ਭਾਈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਭਾਈ ਬੈਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਭਾਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਝਾਅ ਬਾਕਸ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਲੋਹ 200 ਰੁਪਏ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 200 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਰਕਪੁਰ 200 ਰੁਪਏ, ਮਨਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ 500 ਰੁਪਏ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ 100 ਰੁਪਏ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ 1000 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਕੀ ਰੁੜਕੀ 500 ਰੁਪਏ, ਸੰਗਤ ਰੁਦਰਪੁਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਉਹ 2500 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ 3000 ਰੁਪਏ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ 1000 ਰੁਪਏ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ 500 ਰੁਪਏ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਫੇਸ 10 ਮੋਹਾਲੀ 500 ਰੁਪਏ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ UK 47000 ਰੁਪਏ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਅਤੇ 15000 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 500 ਰੁਪਏ, ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਜਗਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ 1000 ਰੁਪਏ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 5000 ਰੁਪਏ, ਡਾਕਟਰ ਕਾਲੋਂ 5000 ਰੁਪਏ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1000 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਉਹ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੰਮੂ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਵਾਰਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਨੇ ਮਗਾਉਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਸਾਰੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਨਾਲੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ 5000 ਮੁੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨੱਥ ਮਾਰੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਛ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਤਾਹਾਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਉੱਠਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਨੱਥ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣੇ ਜਾਣਾ। ਹਉ ਡੁੱਬ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਹੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਜੋਧਿਆ ਓਏ, ਤੇਰੀਆਂ ਰੀਕਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣ ਹੈਂਦੇ। ਹੋ ਰਾਤਾਂ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹਵਾਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਢਾਲੀਵਾਲ ਸਰਜੀਤ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਕੁੱਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਚੇਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਰ ਨਨਕਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਕੁਇਸੀ ਜਥਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਕੁਇਸੀ ਜਥਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਏ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 500 ਰੁਪਏ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ, ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 200 ਰੁਪਏ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾ ਵੱਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 1000 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 200 ਰੁਪਏ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾ ਬੈਂਦੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪਛਤਾਵਣੇ ਦਾ, ਦਾਗ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਲਾ ਬੈਂਦੇ। ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਅਮਰ ਸਿਆਂ ਪੈਰ ਧਰੀਏ, ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਲ ਸਿਰ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਬੋਲ ਸਿਰ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਆ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਣ ਬੰਦਾ,
मरना भुल गया मैं करन लगा आण कूड़ दा बंदे वपार कीता कूड़ खाण लगा कूड़ पाउण लगा कूड़ खाण लगा कूड़ पाउण लगा सारा कूड़ दा ही पसार कीता नेकी एक ना जग खट सकिया की आण के विच संसार कीता की आण के विच संसार कीता। आओ परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, सब तो पहला साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं झुकाइए सीस, जोड़ो दोनों हाथ ते बड़े ही अदब ते सत्कार दे नाल गुरफतेह दी सांझ पाइए। आखो जीओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे खालसा जी, आओ भाई बोता सिंह ते भाई गरजा सिंह, जिवें अज साडी सरकार साडी सिख कौम नूं खत्म करना चाहुंदी है, मुगलों के टाइम भी इस तरह मुगल राज भी वो कहते सी कि असी जग दे विच जिहड़ा सिक्खी का निशान नामो निशान ये मिटा देना है, खालसे का नामो निशान मिटा देना। पर यह खालसा कलगीधर पातशाह महाराज का साजिया होया, ये कदी इहदियां जड़ां जड़ियां पताल दे विच लगियां, ये कदी पुट्टियां नहीं जा सकदियां। सो ये उस समय की गल है जदों पंजाब की पाक पवित्र धरती ते हंकारी जरवाने मुगल एक काबज होए, समय समय नाल इन्हां ने सिख कौम ते अत दा जुल्म कीता। 1739 ईस्वी की गल है, और दिल्ली का हाकम मुहम्मद शाह रंगीला बनिया, जिसने लाहौर के सूबेदार जकरिया खान नूं सिखां दा खुरा खोज मिटाउण वास्ते जबरदस्त हुक्म दे दिता। बस फिर की सी, पत्ता पत्ता सिंघां दा दुश्मन बन गया, घर घाट बर्बाद किए गए। अज वे हुण भी आ मोर्चे दे विच साडियां सिख संगतां गुरबाणी पढ़ने लई जा रही ना सीएम दी कोठी, पर रस्ते दे विच उन्हां ते लाठी चार्ज हुंदा है, गंदे पानी दियां बछारां कीतियां जांदियां ने, अब बिहारीए बुला के उन्हां को पत्थर मरवाए जाते हैं, फिर सिख कौम नूं बदनाम किया जाता है, तो फिर उन्हां दे घरां दे विच जाके उन्हां दे परिवार नूं तंग किया जाता है। सो साध संगत जी, सिखां दे घर घाट जिहड़े बर्बाद किए गए, सिखां नूं लभ लभ के मारिया गया, सिखां दे सिरां दे मुल पै गए। जिवें अज आ हरियाणा सरकार ने जिहड़े सिंघां ने इन्हां नूं भजाया, उन्हां दे 10-10 हज़ार का इनाम रख दिता सिर ते, भी जिहड़ा इन्हां नूं फड़ाएगा उन्होंने 10,000 रुपया नाम दिता जाएगा। लानत इहो जी सरकार ते, बस 10,000 रुपया सिख का तुसीं मुल पाया, और बीड़ियां पीणिओ शर्म आउणी चाहिदी तुहानूं। ये सिख 10,000 का ही काबिल रह गया। जे कोई गरीब फड़ाउंदा उहदा कुछ बन ते जांदा, कोई 10 करोड़ 20 करोड़ इन्ना कोई इनाम ते रख दे। जे कोई सिंह नूं फड़ाउंदा तो कुछ बन ते जांदा, पर शर्म इहो जी सरकार ते सानूं आउंदी है। लानत इहो जी सरकार ते। सिखां दे सिरां दे मुल वक्त दे हाकमां दे वल्लों रखे गए। वक्त नूं विचारदे होए सिख परिवारां समेत आ जंगलों नूं चले गए। गुरधामां नूं खूनी दरिंदियां ने कब्जे दे विच लै लिया। कलगीधर दे बहादुर सपूतां ने और चढ़दी कला च रह के हर खसोगते रहे न्यारा। गुरवाक अनुसार
ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਰੱਖਿਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਏ। ਨੂਰ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਰਾਹੇ ਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਆਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੇ ਜਾਵਦੇ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੀ ਗੁਣ ਗਾਵਦੇ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੀ ਗੁਣ ਗਾਵਦੇ। ਖਾਨਾ ਮੂਰੇ ਹੋਣ ਗਿਆ ਝੁੱਕ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਖਾਲਸਾ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੇ ਜਾਵਦੇ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੀ ਗੁਣ ਗਾਵਦੇ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੀ ਗੁਣ ਗਾਵਦੇ। ਖਾਨਾ ਮੂਰੇ ਹੋਣ ਗਿਆ ਝੁੱਕ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਨਾ ਮੂਰੇ ਗਿਆ ਚੁੱਕ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਨਾ ਮੂਰੇ ਗਿਆ ਚੁੱਕ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਖਾਲਸਾ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਖਾਲਸਾ। ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਗਿਆ ਜੋ ਮੁੱਕ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਖਾਲਸਾ। ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਜੱਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਸੁੱਕੇ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਗਿਆ ਸੁੱਕ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਖਾਲਸਾ। ਓ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਪੜਦਾ ਸੀ ਤੁੱਕ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਪੜਦਾ ਸੀ ਤੁੱਕ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਖਾਲਸਾ। ਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਖਾਲਸਈ ਫੌਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਢਹਿ ਗਈਆਂ, ਖਾਲਸਈ ਫੌਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਢਹਿ ਗਈਆਂ। ਬਦਲ ਕੇ ਭੇਸ ਮੰਗੇ ਟੁੱਕ ਖਾਲਸਾ, ਬਦਲ ਕੇ ਭੇਸ ਮੰਗੇ ਟੁੱਕ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਖਾਲਸਾ। ਓ ਜਾਨੀ ਖਾਨਾ ਡਰ ਖੌਫ ਦੂਰ ਭੱਜਿਆ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿੰਘ ਗੱਜਿਆ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਗੱਜਿਆ। ਧਰਤੀ 'ਚ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫੁੱਕ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਖਾਲਸਾ। ਉਹ ਖੀਰ ਸੀ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਏ ਪਕਾਵਦੇ, ਖੀਰ ਸੀ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਏ ਪਕਾਵਦੇ। ਝਾੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿੰਘ ਝੱਟ
ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਝੱਟ ਮੂਰੇ ਆਵਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਚੁੱਕ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਚੁੱਕ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਮੁੱਕੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਮੁੱਕੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਮੁੱਕੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੌਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਬੋਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਬੋਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿਆਲ ਮੂਰੇ ਆ ਕੇ ਪਿਆ ਬੁੱਕ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਮੁੱਕੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਮੁੱਕੀ ਖਾਲਸਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਝੱਟ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ ਚਾਲ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਬੀਤੀ ਉਹਦਾ ਸੁਣੋ ਹਾਲ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਬੀਤੀ ਉਹਦਾ ਸੁਣੋ ਹਾਲ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਕਦੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਉਕ ਖਾਲਸਾ ਢਿੱਲੋਂ ਕਦੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਉਕ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਮੁੱਕੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਮੁੱਕੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਇਹ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੋ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੂਰਬੀਰ ਅਣਖੀ ਬਹਾਦਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਆ ਗਿਆ ਡੋਲੇ ਫਰਕੇ ਅਣਖ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਮਰਜੂੜਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਵੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਔਰ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਯੋਧੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਏ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਓ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਰਨ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਏ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ ਦੋ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਓਏ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਓਏ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੰਗੀ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਲੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਪੂਤ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਅੱਜ ਜੰਗੀ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਜੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਾਣੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜੀਨਾ ਸ਼ੀਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਜਾਓ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਓ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੋ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣੋ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਣ ਜਾਓ ਇਹ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਮਨਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ
ਵਿਗਾੜਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਮਸੂਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੂਰ ਦੀ ਸਰਾਂ ਤੇ ਜੋਧਾ ਦੇ ਦਲੇਰਾਂ ਨੇ, ਨੂਰ ਦੀ ਸਰਾਂ ਤੇ ਜੋਧਿਆਂ ਦਲੇਰਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਝੰਡਾ ਗੱਡਤਾ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੈ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੈ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੱਢਤਾ ਰੋਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਆਵੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਸ ਦੀ ਮਜਾਜ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਮਸੂਲ ਦੇਣਾ ਪਊ ਸਭ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਾ ਪਊ ਸਭ ਨੂੰ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਮਸੂਲ ਜਾਣਾ ਪਊ ਸਭ ਨੂੰ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਮਸੂਲ ਜਾਣਾ ਪਊ ਸਭ ਨੂੰ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਮਸੂਲ ਜਾਣਾ ਪਊ ਸਭ ਨੂੰ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਨੂਰ ਦੀ ਸਰਾਂ ਤੇ ਜੋਧਿਆਂ ਦਲੇਰਾਂ ਨੇ, ਜੋਧਿਆਂ ਦਲੇਰਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਝੰਡਾ ਗੱਡਤਾ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੈ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੱਢਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੈ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੱਢਤਾ ਰੋਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਆਵੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਸ ਦੀ ਮਜਾਜ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਮਸੂਲ ਜਾਣਾ ਪਊ ਸਭ ਨੂੰ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਮਸੂਲ ਜਾਣਾ ਪਊ ਸਭ ਨੂੰ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਮਸੂਲ ਜਾਣਾ ਪਊ ਸਭ ਨੂੰ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਆਨਾ ਲਾਇਆ ਗੱਡੇ ਟਕਾ ਲਾਇਆ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ ਸਭ ਨੂੰ। ਆਨਾ ਲਾਇਆ ਗੱਡੇ ਟਕਾ ਲਾਇਆ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ ਸਭ ਨੂੰ। ਗਿਣ ਗਿਣ ਅਸਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੱਲ ਨੂੰ। ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਿੰਘ ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਮਸੂਲ ਜਾਣਾ ਪਊ ਸਭ ਨੂੰ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਮਸੂਲ ਜਾਣਾ ਪਊ ਸਭ ਨੂੰ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜੋ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜੋ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨੇ ਦਾਵਾ ਬੰਨਿਆ ਮੁੱਕਦੇ ਨਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੁਕਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਇਹ ਮੁਕਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਭੰਨਿਆ ਮੁੱਕਦੇ ਨਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੁਕਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਭੰਨਿਆ 10ਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਪਾਨ ਝਾੜਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਨ ਝਾੜਤੀ 10ਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਪਾਨ ਝਾੜਤੀ। ਅਕਾਲ ਵੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਮਸੂਲ ਜਾਣਾ ਪਊ ਸਭ ਨੂੰ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਮਸੂਲ ਜਾਣਾ ਪਊ ਸਭ ਨੂੰ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਹੱਥ ਸੋਟਾ, ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ, ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਹੱਥ ਸੋਟਾ ਜੋ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ। ਗਰਜਾ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਗੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹਾਰਦਾ। ਗਰਜਾ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਗੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹਾਰਦਾ। ਹਿੰਦ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ, ਹਿੰਦ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਤਾਜ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਮਸੂਲ ਜਾਣਾ ਪਊ ਸਭ ਨੂੰ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਮਸੂਲ ਜਾਣਾ ਪਊ ਸਭ ਨੂੰ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਮਸੂਲ ਜਾਣਾ ਪਊ ਸਭ ਨੂੰ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਗਏ ਖਾਲਸੇ ਪਛਾਣ ਕੇ। ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਗਏ ਖਾਲਸੇ ਪਛਾਣ ਕੇ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੋੜ ਆਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਜ ਆਣ ਕੇ। ਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ
ਮਸੂਲ ਜਾਣਾ ਪਊ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਮਸੂਲ ਜਾਣਾ ਪਊ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਮਸੂਲ ਜਾਣਾ ਪਊ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਓ ਭਾਬੀ ਖਾਨੋ ਤਾਈ ਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਭਾਬੀ ਖਾਨੋ ਤਾਈ ਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਓ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੱਸ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤਾਰ ਦੇ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ ਲੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਮਸੂਲ ਜਾਣਾ ਪਊ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਮਸੂਲ ਜਾਣਾ ਪਊ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਓ ਸ਼ੈਲ ਤੇ ਛਬੀਲੇ ਆ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਤੇ ਛਬੀਲੇ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਨੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਖ ਪਲਕਾਰੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੱਸਦੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੱਸਦੇ ਵਿਖੜੇ ਜੋ ਕਾਜ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਮਸੂਲ ਜਾਣਾ ਪਊ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਮਸੂਲ ਜਾਣਾ ਪਊ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਓ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਆ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘਾ ਫੌਜ ਸੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਘੇਰਦੀ ਆ ਫੌਜ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਘੇਰਦੀ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਤਾਰੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਸੂਲ ਰਵਾਂ ਰਵਾਂ ਭੱਜਦੇ ਡਾਡੀ ਪਈ ਭਾਜ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਮਸੂਲ ਜਾਣਾ ਪਊ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਮਸੂਲ ਜਾਣਾ ਪਊ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਮਸੂਲ ਜਾਣਾ ਪਊ ਸਭ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਾ ਪਊ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਜਾਵੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਕਾਲ ਜੋ ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਜਾਵੇ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਨਦਰੋ ਨਦਰੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਲ ਪੰਥ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜੰਗੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸੋ ਆਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਹੱਲਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਆਓ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ
ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਪਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਜਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਬੀਬੀ ਭਾਈ ਖਾਨੋ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਡਿਆਲੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਮਦੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਛਤਰ ਚਬਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਹਾਜ਼, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਬੈਠਾ ਜੁਝਾਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕੜ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀ ਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1845 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ। 45 ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਆਏ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹ ਰਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਦਾ, ਨਿੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕੁੜੀ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਓ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੁੱਠ ਭੇੜ ਹੋਇਆ। ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰੋਂ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਛਿੱਕਾ ਤੇ ਗੋਲਾ ਭਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੋਂ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਧੂਲੀਆਂ, ਅਨੇਕ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੜ ਸਿੱਟਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲਾਮ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ, 80,000 ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੀ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੈਦਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਗੋਲਾ ਤੋਪ ਦਾ ਆਹ ਫੈਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਮਾਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਹਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਮਾਲੇ ਲਹਾਏ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰੁੱਟ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਸਾਜਿਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਸ ਦੋੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜੇ ਪਾਜੇ ਰਾਜ ਖਤਮ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰੋਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਰਾਜ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ। ਖਾਸ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀਏ। ਆਹ ਨਸਲ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਜਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਥੋਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਿਆਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਕਲ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ। ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀ ਆ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਐ ਸਾਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆਪਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ? 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਖ ਲਏ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ, ਕੁੱਤੀ ਚੋਰ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਕਲੀ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ? 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂਠੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਰਾਜ ਵੇਚਤਾ। 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭਾਊ ਬਾਈ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਫੂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਚੇ ਕੋਠਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪ ਲਿਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਦਲ ਪੰਥ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਵੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸਜਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਉੱਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਪਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣਾ ਪਾਣਗੇ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੜਾਂਗੇ। ਤਕੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੋਝੀ ਚਾਓ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਗਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੱਜਿਓ ਖੱਬਿਓਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬਣੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨੋ। ਸਾਰੇ ਬਾਣਾ ਪਹਿਲੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਮਰਵਾਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਉਹ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਉੱਠਿਆ, ਆਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸਲੈਟ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮਰਵਾਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਉੱਠਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ ਮੋੜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਖਾੜਕੂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਤੇ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਮਿੱਤਰੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਤਾ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੱਟ ਲਿਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਆ ਇਹ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ? ਕਿਤੇ ਸੋਚਿਆ ਮਿੱਤਰੋ ਪੈ ਕੇ ਹੋਏ ਕਿਹਦਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨੇ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਸਾਜੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਇਕੱਲੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਲੈਣ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਤਾ, ਚਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਚਾਰ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਐਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਥ 'ਚ ਆਉਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਕੀ ਸੀ। ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰੰਗਤ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਬਚਣਾ ਭਰਾਵੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਣਾ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦੱਬਣਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸੰਭਾਓ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। MLA ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਭਾਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਆਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਾਜ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਪੰਥ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਾਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਂਭੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਸੋਥੋਂ ਗਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵਿਛਾ ਲਓ, ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਿਬੇੜ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਓ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ। ਉਹ ਆਖਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੁਕਤੀ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਚੱਕ ਚੱਕ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਆਏ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, 3 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾੜਾ। ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਪੰਥ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਪੰਥ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ। ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੋ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੀਰੇ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਵੀਰੋ। 4 ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਰੇਖ ਵੇਖ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਮੰਨੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੈ। ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਜਾਓ ਬਸ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਂਭ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਹਦਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਦੀ ਫਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਮੰਨੋ, ਨੀਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਤੱਕ ਪਹਿਨੋ। ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਵੀਰੋ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਸੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਓ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਪੰਥ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਸੋਨੂੰ ਹੀ ਛਡਾਉਣੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਹੀ ਖੜੇ ਹੈ। ਮਤ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਵਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗਨਮੈਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮਤ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਚਣੀ ਹੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕਾਰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੜਾਅ ਕਰ ਲਿਆ।
ਐ ਪੜਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਥ ਦਾ। ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਵੀਰ ਨੇ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਵਾਂਗੂ ਲੇਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੁਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵਚਨ ਵਿਲਾਸ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨ, ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਦਲ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੜਨ ਮਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲਓ ਭਾਈ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ, ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਗ ਬਣ ਜਾਓ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਂਭ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਸਿੱਖੋ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੰਥ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਉੱਧਰ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੱਚਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨੂਗਾ ਨੀਲਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਤਾ ਮੋਰਚਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਲਓ। ਹਵਾਰਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਣਾ ਪਹਿਨੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਆਪਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸਾਂਭੋ, ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਂਭੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਰਤ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਛ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮਿੱਤਰੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਾ ਦੱਸ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਦੇ। ਪੰਥ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਪੈਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਆੜੀ ਨਾ ਪਾ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲ ਦੱਸ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗੱਲ। ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂ ਪੰਥ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਦੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਹ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਖਿਆ, ਬਥੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਿੜ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਹੂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ ਭਰਾਵੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚੱਲੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜਿਓ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਾ ਕੱਢਿਓ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦਲ ਪੰਥ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਭ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿੱਤਰੋ ਜਚੋ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਲ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਤਕਈ ਸਿੰਘ ਨੇ, 3 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਾੜਾ ਆਪਣਾ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚੱਲੂ। ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ, ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ, ਮਤਭੇਦ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਆਪਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋ ਸਿੰਘੋ ਲਾ ਦਿਓ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਣਾ, ਹੋ ਰਾਜ ਚੱਕੋ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਹੋ ਲਾ ਦਿਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਾਣਾ, ਹੋ ਰਾਜ ਚੱਕੋ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਸਿੰਘੋ ਲਾ ਦਿਓ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਣਾ,
ਰਾਜ ਲੈ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਥ ਪਾਸ਼ਾ ਕਿਰਪਾ। ਇਹ ਸਨ ਜਥੇਦਾਰ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੁੱਢਾ ਦਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, MLA ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੇਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ ਪੰਥਕ। ਅਤੇ ਉਹ MLA ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ MLA ਬਣਾ ਤਾ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ। ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਤਕੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ 3 ਤੋਂ 5, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਣ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਡਿਆਲੀ, ਵਰਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਸੋਬਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਕਰੋ ਸਾਂਝੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਦਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਤੜਕ ਜਰਨੈਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਖਤ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਤਪਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਡਿਆਲੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦੀ ਟਕਸਾਲ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सन्मानयोग गुरु की साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जी, दीन दुनिया दे रहबर, समुची मानवता दे रखवाले, दसां ही पातशाहियां दा हिरदा स्वरूप, आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन हजूरी अंदर जुड़ मिल करके कौमी इंसाफ मोर्चे ते एकत्रित होए गुरु प्यारिओ, आओ रल मिल करके सतगुरु पातशाह वालों बख्शी होई फतेह दा नारा बुलंद करिए। गज वज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਰਵਾਣਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਪਰਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ, ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਰਵਾਣੇ ਨੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਚੱਕੀ ਝੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੋਵਣ, ਉਹ ਜਰਵਾਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੋਵਣ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜੋ 328 ਸਰੂਪ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਰਾਜੋ ਆਣਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਆਪਨੇ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਸਭ ਲੰਗਰਾਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30-30, 32-32 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤੇਰ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਭੁੱਲੜ ਲੋਕ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਰਾਵੋ, 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ 15 ਅਗਸਤ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕਰਕੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ, ਟੱਪਰੀ ਵਾਸਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆ ਵਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਲਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, 84 ਦਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 10-10, 20-20 ਵਰ੍ਹੇ ਬਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੇਟਣ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਾਬੇ ਗਾਹ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਿਆਰਾਪਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਰਾਪਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਉਸੇ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪਹਿਨਦਾ। ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਉਸੇ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾਪਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾਪਨ ਇਹ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਤਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਯਾਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਕੱਲਾ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਸਤਕ ਟੇਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਆਸਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਥਵਾਕ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁੱਟੋਏ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਸਨ 84 ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਥਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਆ, ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਵੇਖੋ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਸਤ ਸੰਗਿਓ, ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਰਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰਗਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਮੁਰਗੇ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਹੇ 'ਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ, ਇੱਕ ਤੇ ਵੱਖਰਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਰਗੇ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਰਗਬਾਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਦਾ ਮੁਰਗਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦਾ। ਬਸ ਲੋਕ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਦਾਣੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁਰਗਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸੀਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਮੁਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੀਆਈਡੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੁਖਬਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੋ ਪੀੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਚੱਲੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖੇਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੁਰਗਬਾਜ਼, ਮੁਰਗੇ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਲਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਭਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਭਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਬੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੂਹਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੜੇ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਵਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ, ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਰੰਗਜੇਬ ਨੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੈਦ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ।
8 ਸਾਲ ਉਹ ਕੈਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਡ ਰਗੜਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲਾ ਪੀਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ, ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ 22 ਲੱਖ ਸਿਪਾਹ ਹੈ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟਦਿਆਂ ਕਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੀਆਂ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਗਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਪਈਆਂ ਤੜਫਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣ ਗਿਆ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਖਰੜੀ ਉਤਾਰ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰ ਹੋ ਕੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਘਾਹ ਖਾਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਓ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਨਾ ਪਰਖਣ, ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਣਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਜਨਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੇ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੇ ਬੈਰ, ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾਈ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਸਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ 80% ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਲਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜੇਗਾ, ਅਵਸ਼ ਵੱਜੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਵੱਜੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੇਜ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਡੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਅਮਾਨਤ ਨੂੰ, ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਟਕੇ ਟਕੇ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਗੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਣ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਬਈ, ਕਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਕੇ 32 ਬਰੇ ਹੋ ਗਏ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਪਿੜ ਮੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਛਾਤੀਆਂ ਡਾਹ ਕਰਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛਾਤੀ ਡਾਹ ਕੇ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਏਗਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਾਂਗੂ। ਉਹਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਛੱਡੀ, ਸੁਥਨਾ ਪਵਾਤੀਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੈਸੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ, ਤੇ ਆ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਕੀ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਭ ਦਾ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਨਗਰਾਂ 'ਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਅਨੇਕਤਾ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅਥਵਾਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਗੱਜ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਏਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਦਰੋ ਭੱਠੀ ਜੇਕਰ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨੋ ਘਾਉ ਕਰਾਇੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਦਰ ਭੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सगल द्वार को छाड़ के गहे तोहारो द्वार
ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੰਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਤਾਰੇ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀਓ ਆਖਣਾ ਦੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਖ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਮਦ ਨਾਂ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਐਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਖੰਡੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਐਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਖੰਡੀ ਦਾ। ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਭੈੜੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਮੱਚਦੀ ਏ, ਕਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕੋਈ ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ। ਕੰਢੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਚ ਕੁੱਲ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਾਲਾ, ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ। ਚੰਡੀ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਆਦੇ ਕਰਦਾ ਏ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪੀ ਤੇਜ ਭੈੜਾ ਪੈ ਜੂ ਪਾਂਬਰ ਪਖੰਡੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ, ਯੂਪੀ ਸੀਪੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਿਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਹਿਣੀ ਵਹਿਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਵਾਨੇ ਸ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਾੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਮਿਲੇ ਗੁੜਤੀ। ਤਾਈਓ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਫਕਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀਸ ਤਾਂ ਲਈਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ सौखी नहीं है। जो सर को दार पे रख दे उसे सरदार कहते हैं। दशमेश पिता ने भी काफी समा उड़ीकिया ते फिर खालसा पांती साधना करन तो पहला महाराज ने दाने सिखा दे नाल विचार किया। कहंदे औरंगजेब कहंदा है कि मैं बोधी दे 4 बाल नहीं रहन देने। महाराज कहते असीं इहो जिहा खालसा साजांगे जिहड़ा जटा झूठ होवेगा। कहते औरंगजेब कहंदा कोई मंदिरां दे विच धर्मशालावां दे विच कोई धार्मिक जगह दे उत्ते बाजे ढोलकियां छैणे बजा के रब दा नाम नहीं लै सकदा। ये पाबंदी आ। महाराज कहते असीं रणजीत नगारा मड़ांगे। ये सीधी बगावत सी, गुरीला युद्ध दी शुरुआत सी। क्योंकि साध संगत जी पानी मिठा कड़के शराब बनता है, गंधक भट्ठियां ते चढ़ के तेजाब बनता है। इनू पीड़ा की अग ते सड़न दो होर जे किते मनुख दा लहू कढ़ जाए तां इनकलाब बनता।
ਤਮਾਸ਼ੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਦਾ ਏ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਈ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬਗਾਵਤ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਨਾਰੇ ਬਸ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਮੜਿਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਚੋਪਾਂ ਦਾ ਖੜਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੂ ਪੈ ਗਏ। ਜਦ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਾਰਾ ਖੜਕੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹੀਓ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਕੈਦ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੜ ਗਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਰਤਗਣ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਮੜਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀਨ ਜਥਾ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਜਦ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਾਰਾ ਖੜਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਭੜਕਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜੂ ਮੇਰੀ ਜੂ ਚੜਾ ਨੀ ਫੜਕਿਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਕੋਈ ਰਣਬੀਰ ਨਮਾਹੀ ਦੜਕਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ
ਸੀ ਬਾਈ ਜੋ ਧਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮੱਚ ਗਈ ਤਰਥੱਲੀ ਜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਧਰਤੀ ਹੀ ਹੱਲੀ ਸੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਧਰਤੀ ਹੀ ਹੱਲੀ ਜੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਤੇਜ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਤੇਜ ਭੈੜਾ ਜੋ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਦਹਿਲਿਆ ਦਿਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਦਹਿਲਿਆ ਦਿਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਗਰਜਾ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਗਰਜ ਕਣਕੋਰ ਦੀ ਗਰਜਾ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਗਰਜ ਕਣਕੋਰ ਜੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੇ ਕਰਵਾਨੀ ਜੰਗਾਂ ਵੱਲ ਤੋਰਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੇ ਕਰਵਾਨੀ ਜੰਗਾਂ ਵੱਲ ਤੋਰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਸੰਗ ਖੇਲੀ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਦਹਿਲਿਆ ਦਿਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਦਹਿਲਿਆ ਦਿਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਰਹਿਲ ਜਗਵੀਰ ਹਰੀ ਜੀ ਕਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਰਹਿਲ ਜਗਵੀਰ ਹਰੀ ਜੀ ਕਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਗੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਗੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੀ ਵਿਚਰਣਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਰਣਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਦਹਿਲਿਆ ਦਿਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਦਹਿਲਿਆ ਦਿਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਫਰਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਈ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੱਸਤਾ ਦਿੰਨਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹੇਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਲਾਦ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਜਾਏ ਨੇ ਸਿੰਘ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਵੇਖ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਨੇ ਗੋਦ ਖੜਾਏ ਨੇ ਸਿੰਘ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਖਿਤਾਬ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਗ ਦੇ ਘਾਟ ਲੰਘਾਏ ਨੇ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਿੰਘ ਬਸ ਇੱਕੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ
ਬਸ ਇੱਕੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਮਾਰਨੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਭੇਦ ਲੱਭੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜਮੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰਕੇ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਜਮੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨੋਚਦੇ ਆ। ਸ਼ੀਰ ਖੋਰ ਬੱਚੇ ਖੋ ਕੇ ਗੋਦੀਆਂ ਚੋਂ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨੇਜੇ ਤੇ ਬੋਚਦੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ। ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਹੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕੋਚਾਂ ਕੋਚਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਖੌਰੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਏ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੱਗ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ, ਹਾਮੀ ਹੱਸ ਕੇ ਭਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗ ਆਈ, ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਰਚਿਆ ਕਿਤੇ ਸਵੰਬਰ ਜਾਂ ਬਿਧ ਮਾਤਾ, ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਬਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜੱਗ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਵੱਸਦੀ ਏ। ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬਣ ਹੈ ਜੱਗ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਏ। ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਆਓ ਜਥਾ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਨੀ ਰੰਗਲੀ ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਬਈ। ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਭੰਗ ਦੇ ਪਹਾੜੇ, ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਭੰਗ ਦੇ ਪਹਾੜੇ। ਹੁਣ ਬਿਰਲਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਟਾਟਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਲਮੀਏ ਸੇਠ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਚੱਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਠ ਬਾਟਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਗੱਜ ਗੱਜ ਦੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ, ਹਿੱਕਾਂ ਤੇ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਗਾਟਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਰ ਤਾਂ ਸੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੈਰ ਤਾਂ ਸੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੈਰ ਤਾਂ ਗਈ ਸਪਾਟਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਰਗੜਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਪਾਟਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਅੱਜ ਆਲੂ ਗੰਢੇ ਗੋਭੀ ਟਮਾਟਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗਵੀਰ ਕੀ ਆਖੇ, ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਤੂੰ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲੈ। ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਿਰ ਮਨਾਈ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗਵੀਰ ਕੀ ਆਖੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੁੰਨੀ ਦਾ ਝਾਟਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੁੰਨੀ ਦਾ ਝਾਟਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਓ ਸਰਬਲ ਕਰੀਏ। ਸਦਕੇ ਜਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਨੀ ਰੰਗਲੀ ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਏ। ਸਦਕੇ ਜਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਨੀ ਰੰਗਲੀ ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ
ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜੋਗੀ ਜੱਤੀਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਤੇ ਜੋਦੇ ਬਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋਗੀ ਜੱਤੀਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਤੇ ਜੋਦੇ ਬਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਜ ਨਿਆਰੇ ਨੀਵਾ ਰੰਗਲੀ ਤਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾ ਲਿਹਾਰੇ ਨੀਵਾ ਰੰਗਲੀ ਤਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਦਕੇ ਜਾ ਬਲਿਹਾਰੇ ਨੀਵਾ ਰੰਗਲੀ ਤਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਅਣਖ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਰਾਹੀ ਇੱਥੇ ਅਣਖ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਰਾਹੀ ਇੱਥੇ ਬਸਦੇ ਅਮਨ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਅਣਖ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਰਾਹੀ ਇੱਥੇ ਬਸਦੇ ਅਮਨ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਬੈਰੀ ਲਈ ਕਟਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਬੈਰੀ ਲਈ ਕਟਾਰੀ ਨੇ ਸੀਮਾ ਤੇ ਜਾਲ ਲਕਾਰੇ ਨੀ ਰੰਗਲੀ ਤਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾ ਲਿਹਾਰੇ ਨੀ ਰੰਗਲੀ ਤਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਦਕੇ ਜਾ ਬਲਿਹਾਰੇ ਨੀ ਰੰਗਲੀ ਤਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੱਸ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੱਸ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜੀ ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਚੌ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਸੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਚੌ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨੀਵਾ ਰੰਗਲੀ ਤਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾ ਬਲਿਹਾਰੇ ਨੀਵਾ ਰੰਗਲੀ ਤਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭਾ ਦੁਨੀਓ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭਾ ਦੁਨੀਓ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲਾ ਜਾਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀਤੇ ਸੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲਾ ਜਾਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਸਤਿਕਾਰੇ ਨੀਵਾ ਰੰਗਲੀ ਤਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾ ਬਲਿਹਾਰੇ ਨੀਵਾ ਰੰਗਲੀ ਤਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਫੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਦੇ ਫੁੱਟਾਂ ਫੁੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਂ ਫੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਦੇ ਫੁੱਟਾਂ ਫੁੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਟਿੰਡੇ ਫੁੱਟੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਚੁਗੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਫੁੱਟ ਹੰਕਾਰ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੌ ਫੁੱਟੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟੀਆਂ ਦਹੀਂ ਰੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਬਰਾ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਲ ਦਲੀ ਹੋਈ ਰਿੰਨਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ ਜੇਕਰ ਬੀਜੀਏ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਸਕਦੀ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਦੇ ਬੈਰੀ ਤੇ ਤੜੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗ ਸਕਦੀ ਏਕਾ ਇਤਫਾਕ ਏਕਾ ਕੁੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਢਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਫੁੱਟ ਚਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਚੱਪੂ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਣ ਚੁੰਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਏਕਤਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਆਰਾ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਆਰਾ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। हाँ जी, 2 नारे लाऊंगा मैं। जिंदाबाद कहना तुसी। भाई जगतार सिंह हुआरा जिंदाबाद, भाई जगतार सिंह हुआरा जिंदाबाद। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਜੋ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗਾਈਆਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ, 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅੱਜ 14 ਫਰਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨਾ 8ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ हैं। ये जो मोर्चा है कौमी इंसाफ मोर्चा, ये किसी विशेष व्यक्ति वालों नहीं, विशेष व्यक्ति इसकी अगवाई नहीं कर रहा। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह नूं अपने स्थान तो चल के इत्थे अजाड़ बियाबान विच सड़क के किनारे आके इसकी अगवाई करनी पई है। ते सरबत खालसा वालों थापे गए जथेदार सर्वसम्मति नाल जो अज भी जेल विच ने, जथेदार जगतार सिंह अगवाई, उन्हां दे दिशा निर्देशां ते तालमेल कमेटी जिन्नियां भी संस्थावां मुढ़ तो चलियां आईयां ने, उन्हां दे सहयोग दे नाल चल रहा है। मैं विशेष तौर ते जो मुढ़ तो ही बाबा बलविंदर सिंह, बाबा नरिंदर सिंह, बाबा गुरमीत सिंह जो लंगरां दी सेवा करते हैं, मेरा सीस ही झुक जाता उन्हां दे चरनां विच। वो पहले दिन तो ही उन्होंने इत्थे मशीनां लिया के इत्थे लंगर ला रहे हैं। जिन्नियां भी निहंग जथेबंदियां, समाजिक राजनीतिक धार्मिक जथेबंदियां ते सारियां ही किसान जथेबंदियां जिन्हां ने समर्पित किया, जिन्हां ने समर्थन किया इस प्रोग्राम नूं, उन्हां दा भी बहुत बहुत तहे दिलों धन्नवाद। जिहड़े भी गुरु प्यारियां रूहां शरीर इत्थे आउंदे ने, तन नाल मन नाल धन नाल सेवा करते ने, साडा उन्हां दे चरनां विच सीस झुकदा है कि उन्हां ने सारियां दियां सेवावां श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कबूल करन।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਵਸਦਾ ਤੇ ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਲਈਏ, ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ 2-4 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜੋੜਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇਖਦਾ ਖੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 2-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, 12-1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 4 ਵਜੇ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18-19 ਸਾਲ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਕੜੇ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੋ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਬੜੇ ਨਿਧਰਕ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ 17 ਸਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 18-19 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੀਵਨ ਬੀਤਾ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ
ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। 1984 ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ, 37 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਕਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹ ਲੋਕ ਖਾ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਵਾਇਆ। ਦੋ 2019 ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦਾ ਏ ਦੇਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਸ ਵੀ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਚ ਰਾਜੀਵ ਲੰਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਸਕੇ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਏ ਜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ 10 ਬੰਦੇ 50 ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਲੱਗਿਆ ਏ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਉਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਏ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ, ਪੰਥ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਈ ਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਏ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੌਮ ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਬਰ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਟ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਛਿੰਦਵਾੜਾ MP ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਸੂਖ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਿੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮੁਗਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ 4 ਅਗਸਤ 1982 ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 4 ਮਹਿਕਮੇ, ਕਰੰਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਆਰਮੀ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਦਾਸਤਾਨ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ,
उस चल रहे मोर्चे विच ये गल्लां शुरू हो गई सी कि केंद्र सरकार जिहड़ी आ वो इस धर्म युद्ध मोर्चे नूं खत्म करन लई सिख कौम नूं एक सबक सिखाउण लई वो इत्थे टैंकां ते तोपां नाल हमला कर सकदी है। ते इन्हां मैं उन्हां नूं अकाली नहीं कहंदा, उन्हां कालियां ने सिख कौम नूं मगर लाउण वास्ते अते केंद्र सरकार ते एक फर्जी तौर ते दबाव पाउण लई श्री अकाल तख्त साहिब ते 1,42,000 तो वध मरजीवड़ियां नूं कसमां चुकवाइयां। क्यों चुकवाइयां? उन्होंने कहा कि जे श्री अकाल तख्त साहिब ते केंद्र सरकार ने टैंकां ते तोपां नाल हमला किया ते असी आपे वार देंगे। हुण सवाल है एक कि जदों वो आम सिख कौम के नौजवानों नूं कसमां चुकवाइयां जा रही सी ते ये आप नहीं सी चुक रहे। बहुत वड्डा जथा 31 जथा बोले सो निहाल। नहीं हो जाता नहीं है। जिहाक बंदी सिंह देग तेग पंथ की राज करेगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के दोषियों नूं सजा दिओ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के दोषियों नूं सजा दिओ। बोले सो निहाल। 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ जो अज भगवंत मान की कोठी ते उन्होंने ਕੰਨ खोलण वास्ते गया सीगा, ਉਹ ਉੱਥੇ 2 घंटे बैठ के जाप करन उपरंत ਇੱਥੇ पहुँचा ਤੇ ਇੱਥੇ पहुँचण ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮਰਜੀਵੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ 4-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ 50-50 ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, 100-100 ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 31 ਸਿੰਘ ਹੀ ਭੇਜਣੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਈ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 1,42,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਜ਼ੀੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮਾਂ ਚੁਕਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਤ ਸਾਥੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਬੁੱਚੜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਨਰਥ ਕੀਤੇ ਕਿ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ
पर उन्होंने वकीलों जे ना दसदा तो पता की लगता भी किस किस तरह इन्होंने जुर्म किए कि उन्होंने हवालातां च बंद किया गया। और इन्हां अणखी योधियां ने उस बुच्चड़ बेनते नूं भाई दिलावर सिंह अपने शरीर दे नाल जड़ा मनुखी बम बन के ते उन्हों मौत दे घाट उतारिया। और ये बंदी सिंह मैं क्या मान लो कि इन्हों ने कोई कसूर किया, वैसे तो कसूर है नहीं, क्योंकि जेड़ा राजा अपनी प्रजा नूं नजायज तौर दे उत्ते इस तरह मार सकता है तो फिर वो प्रजा नूं भी हक है कि वो अपने राजे नूं भी जड़ा वो मौत दे घाट उतार सकते। सो मैं क्या मान लो कि इन्होंने कोई कसूर किया, इन्हां ते पुलिस परचे होए और पुलिस ने जड़े सी वो चलान कोर्ट पेश किए ते कोर्ट ने अगवाइयां नूं जां किस तरह भी मनदे आ इन्हां नूं सजावां दे दित्तियां। इन्हां ने कोर्ट वल्लों दित्तियां होईयां सजावां नूं दुगने तो वध पूरा कर लिया ते दसो इन्हां नूं रिहा क्यों नहीं किया जा रहा। होर भी बहुत सारिया मिसालां दित्तियां गईयां तो उन्होंने सो उन्होंने ये जदों उन्हां नाल विचार वटांदरा होया ते भरोसा दिवाया कि बिल्कुल ये मंगा जायज़ ने ते असीं इन्हां दे नाल तुहाडे सहमत। जिथे जिथे भी गल हुई है उत्थे ये कीती है। कल हरियाणे च सी मैं, उत्थे भी जाट भाईचारे दे विच यही गल कीती गई। और ये जड़े साडे बंदी सिंह ने ये साडे राजनीतिक कैदी, पर एक विचारन वाली गल है खालसा जी ये तो उस धर्म युद्ध मोर्चे की बदौलत जदों सिख कौम नूं एक सबक सिखाउण लई अकाल तख्त तैब ते टैंकां ते तोपां नाल हमला किया गया ते सिख कौम का जदों घाण करन वास्ते बुच्चड़ बेनते वर्गे ने KPS गिल वर्गियां ने कौम का घाण किया। ये तो उस तो बाद का मसला है। पहले मसले सो अज का जिहड़ा मोर्चा ये चल रहा है, मैं इस पासे नहीं जाना कि मंगा को होर ने। अज जो मोर्चा चल रहा है ये केवल बंदी सिंघां की रिहाई अते जो बाइबल कला इंसाफ मोर्चा लंबे समय तो भाई सुखराज सिंह उत्थे बैठे ने उहदे संबंध च इस तरह श्री गुरु ग्रंथ साहब का निरादर करने वाले जदों भारत की सुप्रीम कोर्ट ने यह गल मान ली है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जागत जोत है तो फिर जिहड़ा इन्हां दा श्री गुरु ग्रंथ साहब का निरादर करता तो फिर उहदे संबंध च कानून सख्त क्यों नहीं बनाया जाता। ये कानून बनाउंदे बाकी 328 स्वरूपां की गल है। सो ये 4 मंगां दे नाल जो मोर्चा चल रहा है श्री गुरु ग्रंथ साहब की रहनुमाई हेठ चल रहा है। इत्थे ये गल वार वार स्टेज ते प्रबंधकों वालों कही जा रही है कि इनू कोई मनुख नहीं चला रहा, ये श्री गुरु ग्रंथ साहब की रहनुमाई चल रहा। सो सानू भरोसा करना चाहिए इस मोर्चे नू दास वालों शुरू तो लैके बाबा बलविंदर सिंह जी, बाबा नरेंद्र सिंह, बाबा गुरमीत सिंह डाचर वाले होर महापुरुषों के नाल हरियाणे दे विच वड्डे मार्च किए गए। मैं 3-4 दिन हनुमानगढ़ ला के आए, उत्थे भी यही गल की है। होर भी पिंडां 'च जाके आए हैं, नूगढ़ जाके आए हैं, दौलतपुरे गए जी, होर भी थावां ते गए हैं, उत्थे भी यही गल की है। बंदी सिंघां की रिहाई की इस मोर्चे की गल की है। तो भाई साहब कह रहे सन नरसिंह जी के जिहड़ा परसों चौथ केस जित्तिया है उहदी गल जरूर करियो। मैं सिर्फ बेनती करांगा कि मैनूं पता है कि इन्होंने बहुत दूर जाना है, पर इन्हों भी दसना जरूरी है कि ये जिहड़े कालीए अकाली नहीं जिन्हां दा अज गुरु की गोलकां ते कब्जा है, ये अज मस्से रंगड़ महंत नरैणू उन्हां तो भी अगे चले गए। जिन्हां ने गुरु की गोलकां तो लुटियां ही लुटियां, जिहदे संबंध विच एक आनंदपुर साहब इन्हां ने जगह खरीदी
ਤਖਤ ਕੇਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਧਰ ਜੋੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਲੈ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਔਰ ਉਹ ਕੇਸ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੰਬੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੋਰਟ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਹੈ ਔਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕਰਨੈਲ ਪੰਜੌਲੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਭੌਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਡੂੰਗਰ, ਮਰ ਗਿਆ ਅਵਤਾਰ ਮੱਕੜ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਲੁੱਟੀ 2 ਕਰੋੜ ਔਰ ਉਹ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਥਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ, ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਗਏ, ਅੱਜ ਇਹ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ, ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਲੰਘ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਚਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਬਾਪੂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਅਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਅਜੇ ਅਧੂਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੱਲ ਔਖੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਮੱਤ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਾ ਠਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗਏ ਸੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਮੰਗ 'ਚ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ
ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਘਬਰਾਇਓ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਮੋਰਚੇ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਕੌਮ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜੂਝਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਦਮਪੁਰ ਤੋਂ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਟਾਲਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਪਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੋਰਚਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਫਿਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਸਿੱਖੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਵੇਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਆ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਲਕੀਰ ਨਾ ਮਿਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਛੋਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਵੱਡੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਬਹੁਤ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ 84 ਯਾਦ ਕਰਾਤੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਲ ਠੋਕਿਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਲੋੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ? ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਊਗਾ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਭਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖਿੱਚੋ, ਨਾ ਨਿਚੋੜੋ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਓ। ਉਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ, ਮਾਝੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 20-20 ਸਾਲ ਜੰਨ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਸੱਪ ਲਿਟੂਗਾ, ਸੱਪ। ਹਜੇ ਵੀ ਅਕਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨੀ ਨਿਖੇਧੀ ਤੇਰੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਤੂੰ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਾਥੀਓ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ,
ਤੁਸੀਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠਰਮਾ ਤੇ ਏਕਾ ਤੇ ਸਬਰ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਠਰਮਾ ਤੇ ਸਬਰ ਖੋਤਾ ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ 31 ਜਥਾ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦਊਂਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ 31 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਪਾਲ, ਰੋਜ਼ਪਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਥੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਭੈਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੇਲੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪੱਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਹੇ ਆਰਮੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਟੌਪ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਦਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੜ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਰਾਜ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਪਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ MLA ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਧੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਕੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ MLA ਦੀਆਂ ਪੁੱਛਾਂ ਫੜ ਕੇ, MPਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛਾਂ ਫੜ ਕੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਜੂ ਖਵਾ ਕੇ, ਬਦਾਮ ਖਵਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਮਚੇਗਿਰੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੌਮਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਯੋਧੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਖਾ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਐਸੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੀਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਆਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਲੀਡ ਪੰਜਾਬ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਰੂਗਾ? ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੂਨ ਖੋਲਦਾ ਹੈ,
ਪੰਜਾਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ। ਲੀਡ ਪੰਜਾਬ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਏਕਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਮੁਨੀਮ, ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਮੁਨੀਮ, ਕਲੈਕਟਰ ਤੇ ਐਸਪੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਲਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਟਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲਾਲ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮੁਗਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਨਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਹੀਦ ਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਆਰ ਕੌਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਲੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ, ਸੁੱਖੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਕੌਮ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਣੇ ਚਬਾ ਦੇਣੇ, ਚਣੇ ਚਬਾ ਦੇਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇੰਤਹਾ ਨਾ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਯੋਧੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਦਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਚੈਲੰਜ ਆ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਚੈਲੰਜ ਆ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਾਗ ਪਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਗਦਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਓ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ ਨਾ, ਪੱਗਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਯੋਧੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਟਾਲਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ
ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਲਾਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਗਈ ਸੀ 10 ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 300-400 ਬੰਦਾ ਬੱਸਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਟੈਂਪੂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਾਰਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵੱਜ ਗਏ, ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ 10-15 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, 15-20 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇੱਦਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੇ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਆ, ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾ ਮਰਦੀ। ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਬੇਅੰਤਾ ਵਿਚਰਦਾ ਮਰਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਦੁਖੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਢਿੱਡ ਪਾਲਣ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਭਗੌੜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ 9 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਆ, ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਆ, ਵਿਚਾਰੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਮੇਰੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 30-32 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੀਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਤੀਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਸ਼ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਲਟਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ 30-30 35-35 ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਗੂ, ਆ ਬੈਠਾ ਸਰਦਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜੇਲ੍ਹ, ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਈਟਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਇਨਡ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਇਨਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਲੋ ਬਚ ਗਏ। ਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾ ਬਹਾਨਾ ਕੋਈ ਬਣ ਜੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲੰਮੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤ ਪਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ,
ਕਿਵੇਂ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲਿਆਕਤਾਂ ਸਿਆਣਪਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਫਰਾਂਸ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਨੇੜਿਓਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਮੈਂ ਲੜੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਗੂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਮਲਾਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਹ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਉੱਚੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਭਾਲ ਤੋਂ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਜਖੜਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਭੁੱਲਰਹੇੜੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੱਕੜਵਾਲ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਥੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 8 ਬੰਦੇ, ਆਹ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 7 ਬੰਦੇ, ਆਹ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 5 ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ 31 ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ 12-13 ਕੁ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਦੂਰ ਅੰਦੇਸੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਖੜ ਜਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪ ਵਾਗੇ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਥਾ ਭੇਜਣਾ, ਉਹ ਜਥੇ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਓ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਾਤ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਭਾਈ। ਜੇ ਬਾਤ ਘਾਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ 31 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਨੇੜੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੋ, ਪਰਪੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਉਹ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਈਸੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੀ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਰਦ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਅਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਆ, ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਿਹਣੇ ਵੱਜੇ, ਦਿੱਲੀ ਬੜੇ ਮਿਹਣੇ ਵੱਜੇ ਆ, ਇਹ ਲੈ ਜਾਓ ਝੰਡੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਝੰਡਿਆਂ ਵੰਗਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕਰੀਏ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਪਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ 47 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਈ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਖਿੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਤਰਿਆ ਨਾ ਕੋਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਆ 4 ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 4 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ 4 ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲਣਾ ਆਪਾਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੋਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ 4-4 ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਾਲਾਵਧੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਰੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਗਲਾ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 17 ਸੈਕਟਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਉਂਸ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਖੇ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਅਟਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ 71 ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾਸ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਡੀਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਾਰਦ ਲੱਗ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਘੋਰ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ 18 ਮਹੀਨੇ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 5000 10,000 15 25,000 ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਰਦ ਗੱਡੇ ਹਰ ਸਾਧਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਾਰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ। ਦਾਸ ਖੁਦ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ 17 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 31 ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਗਾਰਦ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਗਾਰਦ ਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਿਓ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 1.25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਬ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈਆ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਾਦਰੀ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣੀ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਗਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ 24 ਘੰਟੇ, ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਟ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਵਸੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 31 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ। ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲਣੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਪੱਥਰ ਪਥਰਾਓ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਗਲਾ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਗੇਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ USA, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਗੇਜਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰ ਪਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ USA, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मुरियाओ, इत मार्ग पै धरीजे, सिर दीजे ਕੰਨ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਫੜੇ ਗਏ, ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਈਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ
ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਟੋਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਬਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਇਸ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਬਹੁਤੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਘਾਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਚਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਲੜੋ ਜਾਂ ਮਰੋ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੇ ਕੀ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ USA, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨਾਲ, ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨਾਲ, ਪਾਲਾ ਰਾਮ ਕਰਨਾਲ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਨਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਵੀਰਬਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਮਿਆਣਾ, ਬਾਰੂ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਬਿੱਲੂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋਵਾਲ, ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਨਦੀਪ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾਵਾਂ, ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮਿਸਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਮੁਖੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਟੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੇ। 35 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 31 ਦੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਨਾਂ ਲਿਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਜਗਤਪੁਰਾ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਰਿਆਲੀ 500 ਰੁਪਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ, ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ 200 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ 5100 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਰਸੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਰਸੀਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਰਸੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਕਈ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਲਿਖਾਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ।
2015 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਜੋ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ
ਜਾਗ ਲਾਈ ਹਲੂਣਿਆ, ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਾਗ ਲਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਕਮੀਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4 ਵਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਕਥਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ 6 ਵਜੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ